My name is Vishal Gajanan Signapurkar and I am the headmaster of Government High School Mirses and holding additional charge of Government High School Kilawada Chimbel. First of all, congratulations to both the school for getting 100% result. The parents, the teachers and the students, congratulations to them. This has not been an easy year and in spite of all the difficulties, we managed to get the 100% result. Government High School Mirses has been getting 100% result for past 5-6 years. And I'm holding the charge of Government High School Kilawada Chimbel for past 2 years, and we've been getting the result 100% result there too. In fact, I would like to point out that in Mirses and Chimbel area, this is the only schools getting 100% result. So that's a great thing for us, and that shows the hard work of the students, the parents, and the teachers together as a team. This was not an easy year in the sense this year we had a special program called as Vignan Setu, wherein our teachers of both the schools had gone to all the primary schools across Tiswadi Taluka in the form of a science outreach program to bring about science awareness. And to do so, they had to travel not only in the morning but in the evening because the primary schools work in two shifts, some in the morning and some also operate in the evening. So doing this and also ensuring to get a 100% result was not easy. So this is all because of my teachers. The teachers who are my regular teachers as well as my lecture basis teachers. They have put their heart and the sweat into getting this result. So congratulations to them, especially for all the special effort. Also the credit to the students and the parents, because we used to have our classes late nights, sometimes 8 o'clock, 9 o'clock, or even 10 o'clock. And I thank the parent that they cooperated with us. They brought food for the students, and they became a part of our team too. So thank you to the parents and the students, and I'm thankful to even the Department of Education for supporting us. Thank you to Central Education Zone for supporting us. Thank you very much. नमस्कार, आम्ही सगळे परशुराम मेमोरियल गव्हर्मेंट हायस्कुलाचे टिचर्स आणि हांव सगळ्यान पयलीं आमच्या स्कुलाक 100% रिजल्ट मेळ्ळा बद्दल कॉंग्रेच्युलेट करता. आतां हांवें 100% रिजल्ट म्हटला नाल्यार एक बरें स्कूल चलपा खातीर 4 जाणांचो रोल खूब इम्पॉर्टंट आसता. फर्स्ट म्हटल्यार हेडमास्टर, टिचर्स, स्टुडंट आनी पेरंट्स. हेंच्यांनी जर आपलें सारकें कॉन्ट्रिब्युशन दिलें जाल्यार 100% रिजल्टूच न्हू कसलें अचिवमेंट आमी अचीव करूं शकता. तर आमच्या स्कुलान आमी तेच केलां. आमी सगळीं मेळोन एक टीम वर्क करून आमी जो 100% रिजल्टाचो आमचो गोल आसलो तो आमी अचीव केला. तर हेतून सगळ्यान पयली रोल जो आहा इम्पॉर्टंट रोल हेडमास्टर सरांचो, की तेंच्यांनी आमकां पयली आपलो गायडन्स दिलो, आपले तेंच्यांनी प्लॅन सांगलो की कशें भुरग्यांक तयार करपाक जाय, कशें तेंची स्टडी घेवपाक जाय हो तेंच्यांनी आमकां प्लॅन दिलो आनी तो प्लॅन आमी तेंचो फॉलो केलो. फक्त सरान आमकां प्लॅन दिवंक ना, सर पर्सनली वचून भुरग्यां कडेन उलयतालो, भुरग्यांचे डिफिकल्टीज कितें आहा ते सॉल्व करतालो, तांकां घेवन बसतालो आनी अशा कारणान ती भुरगीं जी आहा ती सरा कडेन कम्फर्टेबल जावन उलयतालीं. मागीर आमचे जे टिचर्स आसा तेंच्यांनी खूब इम्पॉर्टंट रोल जो काळ आसला तितून. नमस्कार. परशुराम मेमोरियल सरकारी माध्यमिक विद्यालय मेर्शी या शाळेचा यंदा 2025 10वीच्या बॅचचा 100% निकाल आलेला आहे. खरं तर शाळा कशी असावी हे डिसाईड करण्यासाठी पूर्णपणे विद्यार्थी जबाबदार असतात. कारण शाळा कशी असली तरी विद्यार्थी जर चांगले मेहनत करणारे असले तर आपली शाळा चांगलीच आहे हे समाजापर्यंत पोहोचण्यास काही हरकत राहणार नाही. तसंच या ठिकाणी झालेलं आहे. आमचे विद्यार्थी खूप चांगले होते, जरी ते शिकण्यात जरा कमी होते पण त्यांनी आपली मेहनत जी आहे ती एवढी दाखवली शेवटच्या क्षणी आणि त्या मेहनतीचं फळ जे आहे ते त्यांना मिळालेलं आहे. 100% निकाल आणण्यामागे खरं तर 3 P व्हेरी इम्पॉर्टंट असं मला वाटतं. त्या P म्हणजे एक म्हणजे प्लॅनिंग, प्रिपरेशन आणि प्रेझेंटेशन. या तिन्ही P जे आहे ते आमचे शाळेचे मुख्याध्यापक श्री विशाल शिग्नापूरकर सर यांनी व्यवस्थितरित्या इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जे सोर्सेस आपल्याकडे आहेत ते पुरेपूरपणे कसे वापरता येतील याचा विचार करून जेव्हा प्लॅनिंग झालं आणि प्लॅनिंग झाल्यानंतर त्या प्लॅनिंगप्रमाणे त्याच्यासाठी प्रिपरेशन सुरू झालं आणि शेवटी
विद्यार्थ्यांनी व्यवस्थित प्रेझेंटेशन करून आपल्या शाळेसाठी हा निकाल दिलेला आहे. यात फक्त सगळ्या शिक्षकांनी भरपूर मेहनत घेतलेलीच आहे आणि त्यामुळे हा निकाल जो आहे तो 100% आहे. पण त्याचबरोबर नॉन टीचिंग स्टाफ जो आहे तो सुद्धा व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे, कारण त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी जेव्हा आम्ही संध्याकाळी 7 पर्यंत राहत होतो त्यावेळी 7 पर्यंत आमच्यासोबत नॉन टीचिंग स्टाफ सुद्धा राहत होता. आणि फक्त राहत नव्हता तर जे आपले विद्यार्थी दुरून येत होते त्या दुरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पोहोचवण्याचं काम सुद्धा आपला सुरक्षा रक्षक हर्षल शिरोडकर यांनी व्यवस्थितरित्या ते 2 महिने जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2 महिन्यामध्ये केलेलं आहे. कोणतीही शाळा प्रगती करतेच, पण ती प्रगती जर व्यवस्थितरित्या करायची असेल तर त्यासाठी शाळेतील प्रत्येक घटक जो आहे तो शाळेसाठी त्या घटकाने शाळेसाठी काम केलं पाहिजे, तेव्हाच ती प्रगती व्यवस्थितरित्या होऊ शकते. या शाळेत तेच झालं, कारण या शाळेत प्रत्येक विद्यार्थ्याबरोबर विद्यार्थ्यांचे पालक, म्हणजे आम्ही जेव्हा 7 पर्यंत राहायचो त्यावेळेस प्रत्येकाचे पालक या ठिकाणी 7 वाजता त्या विद्यार्थ्याला घ्यायला यायचे. म्हणजे आम्ही शिक्षक जेव्हा या ठिकाणी राहायचे तेव्हा आम्हाला सुद्धा एक चिंता नव्हती की बाबा विद्यार्थी घरी पोहोचला की नाही, कारण त्यांचे पालक घ्यायला यायचे आणि ते सुरक्षित आपल्या घरी जायचे. यामुळे ते पालक सुद्धा या ठिकाणी खूप महत्त्वाचं असं त्यांनी आपलं काम जे आहे ते केलेलं आहे. त्याचबरोबर टीचर 7 पर्यंत राहणं, म्हणजे सकाळी येऊन 7 पर्यंत राहणं हे खूप कठीण आहे, कारण टीचर जॉब म्हटल्यानंतर दुपारी घरी जायचं, पण प्रत्येक टीचरने तो जॉब म्हणजे दुपारी घरी जायचं हे न लक्षात घेता त्याने एवढंच लक्षात घेतलं की आम्हाला 100% निकाल आणायचा आहे. आणि तो का आणायचा आहे तर आमची गेली 6 वर्ष आम्ही 100% निकाल घेऊन येतोय आणि 7व्यांदा सुद्धा आपल्याला 100%च निकाल पाहिजे. म्हणून हे एक चिकाटी, म्हणजे प्रत्येक शिक्षकाची मनातील एक चिकाटी जी आहे ती या ठिकाणी आपल्याला दिसून आली. त्यामुळे सगळे शिक्षक 7 पर्यंत राहायचे आणि 7 नंतर इथून घरी जायचे. म्हणजे दुरून येणारे शिक्षक आहेत ते कधी कधी घरी उशिरा पोहोचायचे, पण ते कधी त्यांनी त्याबद्दल तक्रार न देता त्यांनी आपलं काम जे आहे ते व्यवस्थित केलेलं आहे. या सगळ्याचं श्रेय जे आहे ते मी विद्यार्थ्यांना, पालकांना, शिक्षकांना आणि त्याचबरोबर या शाळेत जे कोणी काम करतायत नॉन टीचिंग स्टाफ त्या सगळ्या स्टाफला देत आहे. त्याचबरोबर व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल जो आहे तो आपल्या शाळेचे मुख्याध्यापक विशाल शिंगणापूरकर सरांनी बजावलेला आहे. कारण त्यांचं प्लॅनिंग जे होतं त्या प्लॅनिंगनुसार आम्ही गेल्यानंतर, म्हणजे आमचं प्लॅनिंग कसं होतं की शेवटचे 2 महिने जे आहे ते आम्ही त्यांना एका विषयाचं, म्हणजे त्यांना दिवस घातले होते की सोमवारी मराठी, हिंदी, इंग्लिश, नंतर मंगळवारी मॅथ्स आणि TNH असे वेगवेगळे विषय, म्हणजे त्या दिवशी तेवढंच करायचं 2 सब्जेक्ट. आणि 2 सब्जेक्ट ह्या प्लॅनिंगनुसार आम्ही गेल्यामुळे आपल्याला हा 100% निकाल जो आहे तो सहजरित्या घेता आला. आणि तो 100% निकाल फक्त 100% निकाल नसून तो म्हणजे क्वांटिटी नसून ती क्वालिटी पण आहे. त्यात आपले बरेचसे विद्यार्थी विशेष श्रेणीमध्ये आलेले आहेत, प्रथम श्रेणीमध्ये सगळे राहिलेले सगळे प्रथम श्रेणीमध्ये आलेले आहेत. त्यामुळे आम्हाला वाटतं की हा निकाल जो आहे तो टीम वर्क केल्यानंतर जे यश प्राप्त होतं त्या यशाचं एक मला वाटतं की उत्तम उदाहरण आहे. आणि हा निकाल जो आहे तो मी सगळ्या पालकांना, विद्यार्थ्यांना आणि या शाळेत काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ह्या निकालाचे त्यांना मी मानकरी मानत आहे. धन्यवाद.